रहीम। इमाम बुखारी किताब तफसीरुल कुरान 65 नंबर किताब दे पे के तफसीर द सूरत हूद के लुम्बने बाब दे एक यो हदीस नकल की और द्वज़ाए नकल की 4681 और 4682 द्वज़ और असानीरी चिकम दे न हम दोस्तादान पर बिना वाने द्वदीख नौर कोई रवायत यो दे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नकल ले दागना मोहम्मद बिन अब्बाद बिन जाफ़र तपोस कई बदवाड़ो रवायतों की कुरान मजीद की यो आयत करीमा दे पदी सूरत हूद की पिंजम आयत अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम। मोहम्मद बिन अब्बाद बिन जाफ़र वही चमाद सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा दालुस्तलिउ और एदलिउ चागा बवेल अला इन्नहुम तस्नौनी सुदूरहुम अला इन्नहुम तस्नौनी सुदूरहुम। नागवी माह तपोसो को सअलतुहु अन्हा मा दागना तपोसो को चदा क़िरात सा मतलब तस्नौनी नागरा तो वेल चे उनासुन कानू यस्तहयूना अन यतखल्लो सखल को दागी यो सोच रागलो सोच दाओ चिकल मुंगी आवाज़ शू फयुहज़ु इलस्समाए औ आसमान के बिलफरज आसमान तरफ ता सड़े जे फ़िज़ा तलशी बार तकीनी तजाना कपड़े में अपने लगेगा मतलब बार तरफ न वक़ारिएगा और दारेंगे वाई यो जामिउ निसाअहुम पदा हाल के हम यदि फ़ज़ा की फ़युहज़ु इलस्समाए नगील हया वर्तल दा वसंग चली लग ये ने दा अल्लाह न होमूंगा पदे हाल की न पुटीगो और मुश्किल खबर शो द्वैम हदीस दागा दे कान रजुल जामे अमरतो फ़यस्तही औ यतखल्ला फ़यस्तही के लिए वजाहत चीज़ खुदा अल्लाह ने चरता पटे गम ना जब संग सत्र औरत संग हुकम कमा कपड़े चूली नो मखारा मौकम बारे मनो मखारा मौका धन ने मनो मखारा मौ तो दे वजह गीत दुख और तकलीफ रसे दो उदागे द वजह फ़नज़ला ज़ालिक फ़ीहिम दायत करीमा चला इन्नहुम तस्नौनी सुदूरहुम दा क़िरात दे रपार वेले दे च दायत करीमा दागी पबारे के नाज़िल शो चजान मत अंगवे कि तासु कपड़े चूली न उम्मा न पटेगा और कि तासु कपड़े नहीं चूली न उम्मा न पटेगा तासु दुमरो के च द मखलूक मख के बरबन मगर दे और द मखलूक प मख के खपल सत्र औरत कवे नूर दाद वदरे हालात खुदा सरी च पदे के बतासो बिल्कुल बरहने दा हदीस ते दगे मफहूम दे सही हदीस ते द्वज़ाए निकले दा लेकिन दे हदीस बांधे एतराज़ चिकम दे डेर गठ अगर अल्लामा साहब दे अगर लिखी च सूरत हूद में पारा 11 की आखिरी आयत है आयत लिखल दे तो ब्या लिखी है जब रसूलुल्लाह ने मक्का में ऐलान रिसालत फरमाया और लोगों को दावत हक़ दी तो अहले मक्का पर लाजिम था कि आपसे मिलकर दीन हक़ को समझने की कोशिश करते, लेकिन बजाय इसके उन्होंने फ़रार का रास्ता इख्तियार किया। चंद लोग बैठे हुए अगर महसूस कर लेते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ रहे हैं तो वहाँ से मुंतशिर हो जाते, किसी गली रास्ता में आपको देखते तो कतरा जाते। इस डर से कि आप कुरान सुनाने लगेंगे उनके मुतालिक फ़रमाया कि ये सीने मोड़कर अल्लाह के रसूल से कतरा जाते हैं और आपकी निगाहों से ओझल होकर भागते हैं। अल्लाह की नज़र से तो ओझल नहीं हो सकते, तो अल्लाह से चुप कर दिखाएँ, वो तो हर हाल में उनको तफसीर कर रख। अब यहाँ पर के अरबी खी मुगदाच इसका मतलब ये है कि लियस्तख्फु अम्र गायब का सीगा है, यानी रिटोल बास तपारे दलील दा गर्जोल ठीक दा तफसीर दे आम तफसीर हम दे देख ब्यालिकी च बुखारी मुहद्दस। अब आप देखें कि इमाम बुखारी ने इब्न जुरैज के तरीक़ से आयत की जो दुर्गत बनाई है मुलाहज़ा करें। इब्न जुरैज नुम पदे अखली चदे
د متعه د جواز قائل د متعه د جواز قائل دا خو عبدالله ابن عباس هم ډېر مودې پورې قائل ورستو چې نهي ورسېده بیا یې منع وکړه. اوس خلک خو چیلنجونه ورکوي چې ما ته ثابت کړه چې عبدالله ابن عباس به داسې کولو. آیا عبدالله ابن عباس به زنا ته حلال وایي؟ لکه دا څه وایي متعه هغې زنا ګڼله؟ دا سختې سختې جملې وایي او خلک چې کوم دی هغه اور اخلي په دې باندې. صحابي به څنګه بدکارۍ ته حلال وایي؟ دي کې یو اختلاف بنیادي طور دغه فما استمتعتم نه به خلقو استدلال کو. داسې استدلالات یا داسې اجتهادات خو د صحابه کرامو شته دی ګڼ شته یو دا نه دی بې شمېره شته دی. عثمان بن مظعون د شرابو دپاره کوم آیت به پیش کوم؟ دا اجتهادات وي. دا مطلب نه یو چې کله پته ولګېږي نو یا مشران مني کی یا په خپله مني شي بیا توبه طایب شي. خو هغې له داسې هوا ورکول چې ته پې اوس د احادیثو بنیاد وباسې دا د علم خدمت نه دی د دین خدمت هم نه دی په دې فتنې پیدا کی. نو ابن جریج کے طریق سے آیت کی درگت بنائی ہے. ملاحظہ کرے اور قرآن کی آیت یسنون صدورہم کو یسنونی صدورہم روایت کرنا بھی دیکھے پاگے اعتراض کرے. دا بیچارہ پدې نه پوهیږي چې د قرآن مجید کې قراءات چلی او دا قراءت دا کم چې مونږ وایو دا د امام بخاری چلی کړی دی. دا گناہ بخاری نه کړی یوازې دا ابن جریر هم کړی دی دا ابن ابي حاتم هم کړی دی او هغې هم دا حدیث نقل کړی دی کوم چې امام بخاری نقل کړی دی. دا ابن کثیر هم دا گناہ کړی دی. نو که ته ذکر کوې نو بیا ټول ذکر کا خو د هغه خولې له به څوک کورې ګوري. یو ځای د هغه چا تپوس کو چې حافظ ابن کثیر دا لیکي نو هغه دې نوم ته وګوره د کثیر زوی چې د هغه نه به څه ګیله کوي دا عالم نه دا علمایي او د دې دا سختې خبرې دا مونږ اورو وړې تېرو چې پاګه راوه ښکلې خلک دی. امام بخاری کی قرآن کی طرف کس قدر توجہ دیتی ہے اناسن بیا حدیث لکھل ہے بیا پسی لکھلی دی کہ یعنی کچھ لوگ پاخانہ کرتے یا بیوں سے جمع کرتے ہوئے سطر کھولنے کی وجہ سے شرماتے تھے کہ اللہ آسمان سے اللہ ہم کو ننگا دیکھے گا. شرم و حیا کی وجہ سے ان کے سینے بھل گاتے تھے. یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے آیت میں تحریف لفظی کے علاوہ تحریف معنوی کتنی بے دردی سے کی گئی ہے. تو تحریف معنی ہوئے گا دیکھیں تحریف کم دے اداتا جے کم تفسیر بیان کرے قرآن کی لکھلے ٹھیک ہے تفسیر مونږ کوو لیکن تا ته دا معلومي چې د یو آیت په تفسیر کې دوا اقوال درې اقوال څلور اقوال موجود وي. دا خبره ټیک ده مونږ ترجیح هم دی ورکوو چې د دې تعلق چا سره دی کفارو سره دی. کفارو با چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو نو تښتېدل وخت منافقینو خبره نه وه. دا آیت چې کوم دی دا مکی دی. بیا هلته کې پکې د اخنس بن شریق نوم راشي. بیا خلکو دا سوچ کړی چې اخنس بن شریق ګندې څوک و دا منافق و بیا چل نه ورځي. اصل کې اخنس بن شریق د نوم دی ابی بن شریق او دی د سیدنا ابو سفیان سره هغه قافله چې کله راتله د بچو دپاره دی تلو او د خپل قوم ته ویلي چې جنگ له به ځو خو نرم دله سړی و چې کله قافله بچ شوه نو دی سره د خپلې قبیلې واپس راغی نو په واده کې ښه نسو شو که نه نو د هغې نه د ابی په ځای اخنس بن شریق شو. اصحابه کې ابن حجر اسقلانی د ایمان قول هم لیکلی دی زموږ خلک یې واشان کافر ګڼي. د دې آیت تعلق چې کوم دی مدینې منورې سره دی مکې مکرمې سره په دې پوهېږو لیکن د امام بخاری رائے یا د عبدالله ابن عباس رائے هغې سره ته مخالفت ولګي څه چل دی پکې. اصول لري چې کله صحابي دا وویل
چې فلان کې آیت په داسې وخت کې نازل شوی دی. د دې نه بعضې محدثینو دا مطلب اخیستی دی چې کله دا خبره په عقل نه معلومیږي، قیاس سره هم نه معلومیږي او داسې خبره بیان کی یو صحابي، نو دا قول سوي دا حکمن مرفوع دی. صاحب ته دا پته هم نشته. او په بل اعتراض کې د خپل د آیت کې لیکلی دي وما یعلنون پسې والله علیم بذات الصدور. حاله یې چالته کې انه علیم بذات الصدور. پوه قرآن په ویلو نه ورځي نه په لیکلو ورځي. او اعتراض له تکلیف چې په صحابي اعتراض وکړي، دا مونږ مسلمانان یو په دې پوهېږو چې دا غلطۍ کېږي، د قلمي غلطۍ کېږي، مونږ په دغې ورواړو کني په دې کې سړی ونه خلي که او د هر چا به ډېرې غټې غټې غلطۍ روځي. صحابي چې هغه داسې یو قول بیان کی چې هغه د عقل وایه نه ملاویږي، قیاس نه معلوم. امام حاکم مستدرک کی لیکلی دی لومبنی جلد کے 27 صفحے کے 123 صفحے کے تفسیر الصحابی عندہما مسند. تلک داغی اصول زگا یعنی امام بخاری و امام مسلم اغیوی چې د صحابی یو موقوف تفسیر، دا موقوف تفسیر دی. عبداللہ ابن عباس چې کوم قول پیش کی دا موقوف ته پاغه باندې، هغه نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه دی کړی دی چې ته په دې کې خبرې کوې. دا هغه خپل یو تجربه ده، د هغه علم کې راغلی ده او موږ ته وښودله چې داسې حالات وو چې دا آیت کریمه نازل شو. نو مستدرک کې بیا هغه دا لیکي په 542 صفحه باندې قد اتفقا علی ان تفسیر الصحابی حدیث مسند. د اول پګار دا و چې د اصول حدیث ویلې وي، اسه بے ځای اعتراض کول خو نه کوي. په دې باب کې د ابن صلاح رائے ده، دارنګه د امام حاکم رائے ده، د خطیب بغدادی رائے ده. خطیب لیکي د معرفت علوم الحدیث کې چې ان الصحابی الذي شهد الوحی والتنزيل فأخبر عن آیة من القرآن انها نزلت فی کذا وکذا فإنه حدیث مسند. علمی خبر ده غره کله چې صحابي تا دا ویل چې دا فلان کې آیت په دې دې ځای کې نازل شو، په دې داسې حالاتو کې نازل شو، دا حکمن مرفوع ده. په دې کې د وضع څه دي؟ ستا په طبیعت کې یو شی نه راځي، اصل کې به دې معنی پوهېږي نه، د دې لفظ په معنی نه پوهېږي، صیغې نه بل څه جوړ کړي دي. ما سره کتاب شته دی انشاءالله کې عربي عبارت ته وایم چې د اصل د دې څیز مطلب سره دروغ وایي ظالمان بس. دې پسې بیا لیکلی دي چې منسوب کی گئی ہے ابن عباس کی طرف، حالانکہ بخاری کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ قرآن کا لفظ یثنونا ہے نہ کہ یسنونی. دا قرآت تے تو اور تشاس قرآت ہوا ہے اذان لا مسئلہ. ابن جریر دا قرآت دلی کل دے اس اعتراض پہ نہ دے کڑے ولی آغا عالم دے او پدی پوئیگی چلے دے ثبوت شتر دنا، لیکن بیا لکی چې زمونږ د پارا واجب الاطاعت هغه دی کوم چې مونږ وایو یثنونا، یثنونی نه دی. دا قرات شاذه کې راځي، دا قرات متروک دی. اوس کله نه چې صحابه کرام جمع شوي دي نو د هغې نه وروستو دا قرات شاذ دی، دا متروک دی. خدا د هغې وخت زمانه وه، بس یو حدیث را روان دی. بیاوی چې امام بخاری کے ہاتھ کیا آیا سوائے اس کے کہ قرآن فہمی کی راہ میں رکاوٹ کا دروازہ کھول دیا. دا خبری دی. بیاوی چې اس میں شک نہیں کہ امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کو جو آب و خواص میں پذیرائی حاصل ہے اور جو دقائق حدیثیہ انہوں نے ذکر کیے وہ من جملہ واقعی بشرط تصدیق علماء حدیث آخرین صحیح ہے، اور وہ دین کی خدمات کا ایک عظیم کڑی ہے. ان کا انکار حدیث رسول کے انکار کے مترادف ہے. اگرچہ من کل الوجوہ بخاری کو اصح تو درکنار صحیح کہنا بھی مشکل ہے.
ته مزغو کې ډس شوی دی په یو جمله کې تمہارا تعارضات کہی پوش جس کا قدر نمونہ آپ دیکھ رہے ہیں نبی علی کی ہمارے خیال میں امام بخاری کی قدر جلالت کو برابر نہ دیکھنے کے لیے منافق قسم کے لعنتی راویوں نے یہ ساری تخریب کاری کی ہے تو وای دا ټول سند وګوره او په دې کې موږ ته یو ملعون راوی وښیا چې دا فلان کې په دې کې ملعون او هغه دا شیطانی کړی ده دا عالمان دې دي دور اصل خبردارا کم چې هغه ویلې دی صحیح ویلې دی غلط نه دی ویلي برهان کې امام زرکشی لیکلی دی چې کله موږ ته صحابه کرام او تفاسیر راشي دا تفسیر د صحابي دی موږ چې کوم وایي امام بخاری وایي دا تفسیر د صحابي دی نو یبحث عن صحت السند تو دینا باول گورو سند صحیح دے کہ غلط وینظر فی تفسیر صحابی فین فسره من حیث اللغة دلته کې خبره ده کہ اگر تفسیر د لغت په بنیاد کړي فهم اهل اللسان فلا شک فی اعتمادهم عبداللہ ابن عباس اہل زبان نہیں نسوک با اہل زبانی د یثنون معنی چې هغه دغه کوي دغه لغت کې یې سو وجه ده هغه دې سیب ته نه معلومه وین فسره بما شاهده من الاسباب والقرین فلا شک فیه او کاغه تفسیر هغه په دې بنیاد کې چې هغه حاضر دی هلته کې نه کسه شک دی صحابي خو وحی او تنزیل ته حاضرېږي مدای باندې مته اعتراض نشي کولی وحین یذن تعارضت اقوال جماعت من الصحابه کہ صحابہ کرام و اقوال دیول مختلف شي فین امکن الجمع فذلك نو که جمع ممکن وي نو بیا خو ټیک ده خو ان تعذر که جمع نه ممکن نو بیا وصل کو قدم ابن عباس بیا وسوګ مخکې گئے ترجیح بعد ابن عباس قول لور کا تو وای صاحب داته چې کوم تفسیر کې دا تفسیر چا کړه عبداللہ ابن عباس چې کوم تفسیر کړی دی دا نه خوښ او بل تفسیر کې قرآن کې نه دی ثابت دا څه شي باندې دراز پسې شي ټیک دا د یو مسلمان په حیث مونږ په دې پوهېږو چې د یو آیت په تفسیر کې اختلاف راتلی شي اټول وجوه صحیح کېدی هم شي بعضې صحیح کېدی او بعضې غلط کېدی هم شي بعض سره اختلاف هم ساتلی شي وہ چته د خپل تصحیح ہے نو هغې دپاره دلیل پیش کا دلیل د څه لیکلی دی قرآن مقدس او بخاری محدث قرآن کې دې څه تایید ده دا سره دا کم تفسیر چې کوې ته نو قرآن کې دې کم ځای تایید لیکل دی قرآن کې دې تایید نشته دا ټیک تفسیر دی او دا موږ د سیاق سباق ناخذ کو اور باقي څه نشته د سیاق سباق ناخذ کیږي لیکن عبداللہ ابن عباس دا سے کسان اولیدل چې هغې ته دغه مسله وه چې مونږ خو چېرته الله نه پټېږو نو دا اوس کېږي ابن حجر اسقلانی لیکلی دی والحق انما يفسر الصحابي ان كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا على اللسان العرب فحكمه الرفع والا فلا او قیاسی مثلا غلی دلی دی دا حکما مرفوع ہے دا باز تاسو په معرفت علوم الحدیث کې کته شه تفسیر الصحابی مرفوع لاندې ما ټول تل نه راغسته ده یو شی او ضروري کلی شي بیا به سره محنت نه کوي اوس اصل سره اصل دا عبارتونه هو دا کم جزء پیش کوم دا مختصر تقریبا واتو کتابونو کې لکه معانی القرآن د فراق اشتره معانی القرآن و اعرابه د زجاج کشتره البحر المحیط کشتره دارنګه تفسیر المعانی کے مشترے البسیط کے مشترے لیکن امام ابن الجوزی دا عبارت ډیر مفصل لیکل ہے تفصیل دا اجمال نغور ہے دا کتاب زاد المسیر فی علم التفسیر دویم جلد صفحہ نمبر 358 قال ابن الانباری ابن الانباری خپل دا کتاب دا کم کې چې دا مفسرین دا نقطې بیانوي دا نه ملاوي او ما چې څومره درک لګولې دی نو شاید د دې مخطوط ضایع شوی دی اوس داسې څوک سړی پکار دی
چې هغه د ټولو تفاسیرو کې قال ابن الانباری کوم ځای راځي که نه چې دا ټول راجمع شي او دې نه به یو کتاب جوړ شي، دا تفسیر به جوړ شي. ډېر د کار چیز دی دا ابن الانباری اقوال. ادا هم ممکن دا ان مع العسر یسرا چې شاید چرته د مخطوط موجود وي او بار کې کتاب دانشته دا کم نه چې دا نقطې دا مفسرین لګي دانشته چرته. قال ابن الانباری وکان ابن عباس یقرأها الا انهم تثنونی صدورهم تثنونی صدورهم وفسرها تفسیر سکړه ده ان ناسا كانوا يستحيون ان يحزوا الى السماء في الخلاء ومجامعه النساء فتثنونی تثنونی څه شه ده ته وایا دا سه عربي او آیا دا سه عربي ورته اورو جتا ورته اورېدل نه دا تثنونی څه شه ده تفعل تفعل وفعل للصدور وهو فعل للصدور معناه المبالغة في تسن الصدور. معنی دا غدا نبیاوی کما تقول العرب احلولا الشیء یحلولی یحلولی یو شی چې ډېر خوږ شي نو خلک ورته څه وایي احلولا. اذا بالغوا في وصفه بالحلاوة قال عنترہ عنترہ شعر هم پیش کړی دا عنترہ دیوان کې زما په نظر رانه خبر کې ګورو الا قاتل الله الطلول البوالیہ اللہ بالی طلول ختم کی تباہ دے گیا. طلول مانے ڈیرا کے آباد ہے اور بوالی بالی زړې پوش زړې آباد ہے سر دخل کو ډېر سو امیدونه او تعلقات وابسته یې. الا قاتل الله الطلول البوالیہ وقاتل ذکراک السنین الخوالیہ سنین الخوالیہ وقولك للشيء الذي لا تناله اذا ما هو حلولا الا لیت ذالیہ. مبارک دا عبارت صحیح دے غلط نہ دے دا اعتراض پا عربیت باندھ رہے و دا عربیت جواب دا غش و دا سے گپ شپ لگوئے دا 358 صفحہ دا عبارت دینا بیادان لپورو لکے مالک اختصار سر ہو گیا و دا تا صحیح بخاری ٹیپر خکاری کہ بس رازا اعتراض پہ گوا رازا اعتراض پہ گوا میں اس کے دا اعتراض زی بگی نشتا رہا. زی اقول قولی هذا بلے اتوال